श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहिब वालों ते सिख मिशनरी सोसाइटी सिंगापुर वालों एक सांझा उपराला शुरू किया गया। अज उस उपराले के तहत जिहड़ा दूसरा विचार होएगा अमृत के संदर्भ दे विच। पिछले लैक्चर दे विच विसाखी की महानता की हैगी आ, सिख धर्म दे विच विसाखी किसने ते कदों मनाउणी शुरू की, उस बारे विचार चर्चा की सी। ते विसाखी मनाउण दे पिछे गुरु पातशाह का मकसद की सी, आपस दे विच जोड़ना कि जिहड़े दूर दूर के सिख ने वो एक दिन जदों पावन दिहाड़े के उत्ते आउणगे ते आपस में मिलणगे, जिस करके उन्हां दा प्रेम प्यार ते भावना जिहड़ी आ वधेगी। तो 1699 की विसाखी नूं असीं सारे जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते खंडे की पहल छकवाई सी अपनी संगत नूं, गुरु प्यारिआं नूं। ते उस पावन दिहाड़े उत्ते खंडे की पहल जदों गुरु पातशाह ने संगतां नूं दित्ती, उस खंडे की पहल नूं सिख धर्म दे विच अमृत का नाम भी दिता गया है। असीं जिहड़े संस्कार हुंदे ने उन्हां विच कहने आ कि अमृत संस्कार भी साडे जीवन का एक अहम हिस्सा हैगा। ते अज असीं सिर्फ अमृत बारे जिहड़ी हैगी विचार चर्चा करांगे कि इस शब्द का जिहड़ा शाब्दिक अर्थ हैगा वो की हैगा, ते भारतीय परंपरा दे विच ते गुरमत दे विच इन्हां दा वखरेवा की हैगा, ते गुरबाणी विच जदों गुरु पातशाह अमृत शब्द की वरतों करते किन्ना किन्ना प्रपेखां दे विच ये शब्द वरतिया गया। ते एक गल जिहड़ी आम अज सुनन नूं मिलदी है कि अमृत दे परथाए लोकां दे मन विच प्रश्न बहुत हुंदे ने। वो कुछ 4-5 प्रश्न जिहड़े दास नूं अपने जीवन दौरान सुनन नूं मिले वो तुहाडे नाल साझे करांगे, ते गुरबाणी के पक्ष तो उन्हां बारे गुरु पातशाह की विचार दिंदे ने सानूं वो भी तुहाडे सामने रखांगे। जदों असीं शब्द अमृत की गल करते हैं तो अमृत के शब्द नूं 2 भागां विच वंडिया जाए, ऐड़े नूं वख कर दिता जाए तो मृत नूं वख कर दिता जाए। मृत हुंदा मरना, मौत, तो जदों ऐड़ा इसते अगे लग जाता तो इसका भाव जिहड़ा आ वो बदल जाता। वो चीज़ जिहड़ी इंसान नूं मौत तो मुक्ति दिवा दे, एक इस तरह का पदार्थ जिसनों पीण दे नाल इंसान की जिहड़ी देह आ वो हमेशा लई अमर हो जाए। कहण तो भाव कि इंसान दे मन दे अंदर जिहड़ा मौत का डर बैठिया हैगा आ, जिसनों गुरु पातशाह भी, गुरु अमरदास पातशाह भी बाणी च साडे सामने रखते ने। मरने ते जगत डरे, जीविया लोड़े सब कोई, कि मौत तो सारिਆਂ ਨੂੰ डर लगदा ते हर इंसान जिहड़ा आ वो लंबी जीवन की आस रखदा। जपजी साहिब दे विच भी असीं रोज़ पढ़ते हैं, जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए। उत्थे भी गुरु पातशाह ने इस भाव की गल की हैगी कि इंसान जे 4 जुगां तक भी जीना चाहे उस तो 10 गुणा होर कर दो, पर जे परमात्मा की दरगाह दे विच उसकी नज़र च कबूल नहीं हुंदा ते उसका इस संसार ते आउणा कोई मायना नहीं रखता। तो गुरबाणी दे विच देह की अमरता की कोई भी थां नहीं हैगी। जिहड़ा इंसान इस धरती ते आया उसने मरना ही मरना आ। गुरबाणी दे विच गुरु पातशाह मौत की बार बार सानू याद दिवाउंदे ने कि इस फानी संसार नूं छड्ड के एक दिन इंसान ने जाना ही जाना। इस करके गुरु पातशाह बहुत थाई मौत बारे सानू याद दिवाउंदे ने। गुरु पातशाह भी, भगत नामदेव जी का भी ये शब्द है जी, काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही, कि इस देह झूठी है, इसने एक दिन बिनस जाना, खत्म हो जाना, जो आया सो चल सी। सो जिहड़ा संसार, जिहड़ा इंसान इस संसार ते आया हैगा उसने इस दुनिया नूं एक दिन छड्ड के जाना ही जाना हैगा। ये सच्चाई आ। मौत नूं कबूल करना पैना ही पैना। गुरु नानक पातशाह लाणियां बाणियां च तकीद करदे, मरण ना हुंदा लोका आखिए जे मर जाने ऐसा कोई, कि मौत नूं बुरा ना कहो। जे इंसान असल दे विच जानदा आ कि मरना किस तरह, जिउंदे जी जिहड़ी मुक्ति आ वो किस तरह पाउणी आ, ते फिर मौत का डर इंसान नूं हमेशा लई खत्म हो जाता है।
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਡਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਨ ਦੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੇ ਸੋ ਜੀਵੇ। ਜਿਉਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਮ, ਕਿ ਮੌਤ ਇਕੱਲੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਦਾਈ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਹਿ ਪਠਾਇਆ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ 1699 ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਵਿਸਾਖੀ 1699 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹ SMS ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਜੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਏ, ਇੱਥੇ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਪਹੁਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦੋਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭਹੂ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਣਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਦੇਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦਵੰਦ ਵਿੱਚ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੋਲੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਕਿਹਦੇ ਦੇਖਣੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਓਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਵਗੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੇਖਣੇ ਆ? ਆਪਣੇ। ਪਰਖ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਅਗਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਮਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ। ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਹ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਡਿਊਟੀ ਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏ, ਕਿ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਘਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਥੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰਹੇ ਮਨ ਭਵਰਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਾ ਵੀ ਹਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ,
ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।